Hello students. Now in last video we finished points like AC voltage applied to resistor, pure inductor and pure capacitor, and in that we observed that there is no phase difference between EMF and current in case of pure resistive circuit. There is a phase difference of pi by 2 between EMF and current in inductive circuit, and in that case EMF is leading by phase pi by 2. Okay, and in capacitive circuit, pure capacitive circuit, you can say there is a phase difference between EMF and current, again pi by 2, but in that case EMF is lag behind by phase pi by 2 with respect to current. Now in this article, that is you can say fourth case, हमने 3 केसेस देख ली A, B, C, अभी ये चौथी केस है D. क्या है इसमें? We apply AC supply, we apply AC voltage to LCR सीरीज सर्किट. अब हम लोग तीनों को कंबाइन करने वाले हैं एंड तीनों को एक साथ सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करके उसको एसी सोर्स अप्लाई करेंगे एंड फिर से वही, इज देयर एनी फेज डिफरेंस बिटवीन EMF and current. Okay, so for that purpose consider inductor of inductance L, capacitor of capacity C and resistor of resistance R connected in series, and these series combination connected to AC source of EMF E. Okay, now see, as these components are connected to the source, AC source, correct? So instantaneous current flow through it. Let I be the current passing through this circuit. इस सर्किट में से समझो कितना करंट पास हो रहा है I. Now we know as current is passing through the component, potential difference will develop across each component. हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस. So let EL be the potential difference across inductor, EC be the potential difference across कंडेंसर या कैपेसिटर एंड ER विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर. ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू IR, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा? I इंटू R. अभी इसका R कितना होता है? दैट इज नथिंग बट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. ओके, सो इसका जो रिएक्टेंस, सॉरी इम्पिडेंस नहीं, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट. ओके, सो रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इसका कितना होता है? XL. कितना होता है? XL. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर EL इज इक्वल टू क्या आएगा? I इंटू XL. कितना आएगा? I इंटू XL. इसके अक्रॉस कितना आएगा? I इंटू अपोजिशन. अपोजिशन मतलब इसका रेजिस्टेंस, जिसको हमने नाम दिया था व्हाट? कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC. सो EC कितना आएगा? I इंटू XC एंड ER कितना आएगा? I इंटू R. सो ER इज इक्वल टू I इंटू R. अभी ये अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ पिक वैल्यू लिखेंगे तो I की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? I0. ओके, सो या तो I0 R लिख सकते हैं, I0 XL एंड I0 XC. ओके, नाउ देखो फिर से एक बार देखो. As these components are connected to the AC source, current flow through the circuit, and as current flow through the circuit, yes, potential difference develop across each component, and that voltages are EL, EC, ER. EL is equal to what? I into XL. EC is equal to I into XC, and ER is equal to I into R. Okay. Now, so this is, you can say, descriptive part of this one. ER की वैल्यू आ गई, EL की आ गई, EC की आ गई. नाउ अगर हम लोग इसका फेज डायग्राम निकालते हैं तो फेज डायग्राम हमें कैसे मिलेगा? देखो, सो दिस इज, यू कैन से I. सपोज I इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो I अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ER जो रहेगा दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. हमें मालूम है रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड EMF
आर इन फेज, दैट इज सेम फेज, नो फेज डिफरेंस, सो अल्टीमेटली ये ओवरलैप होगा। देखो, सो ये आई है, करंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ई आर अलोंग द एक्स एक्सिस है, मतलब फेज डिफरेंस कितना आया? 0। फेज डिफरेंस कितना आया? 0, करेक्ट। दूसरी बात, अगर ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो क्या होता? देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, एंड इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ क्या होता है? लीडिंग को होता है। सो ये देखो, ये जो दिख रहा है हमें OB, ये EL है, OA सपोज रिप्रेजेंट ER, and nothing but you can say this is current also along this axis, correct? Now current is along x axis and now OB is along y axis which represent EL, and see the phase difference 90 degree मतलब π/2. So there is a phase difference of π/2 between current and EMF in case of inductive circuit, and also one more thing that EMF इज लीडिंग बाय फेज 90 डिग्री मतलब π/2, इसलिए वो अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस आ गया, करेक्ट ना। अगर ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो फेज डिफरेंस कितना आता? करंट का और ईएमएफ का π/2, और इसमें ईएमएफ क्या होता है? लैग बिहाइंड बाय फेज π/2। सो ये देखो EC गिवन बाय OC, ग्राफिकली अगर हम लोग दिखाते हैं इसको तो ये OC विच रिप्रेजेंट EC हियर, इसमें भी कितना है? 90 डिग्री, देखो, करेक्ट। और ये क्या है? अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है, मतलब ये लैग बिहाइंड है, पीछे है, करंट से पीछे कितना? 90 डिग्री मतलब π/2। सो ये अगर मतलब हम लोग बोलते हैं कि प्योर रेजिस्टिव होता, प्योर इंडक्टिव होता, प्योर कैपेसिटिव होता तो ऐसे है, लेकिन ये LCR सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है? कॉम्बिनेशन वाला है, सीरीज सर्किट है, LCR सर्किट है। तो इस केस में अगर ये देखो ना ग्राफिकली, मैं आपको ये भी दिखाता हूं, देखो OA को हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? ER, करेक्ट। OB यहां तक, ऊपर तक, OB ऊपर तक क्या है? EL। OC क्या है? EC। अब हम लोग अज्यूम करते हैं, एक अजम्पशन है यहाँ पे कि समझो EL इज ग्रेटर देन EC। एक अजम्पशन क्या करते हैं कि अज्यूम EL इज ग्रेटर देन EC। अगर EL इज ग्रेटर देन EC रहेगा तो अभी देखो EL कौन है? OB। EC कौन है? OC। तो ये ज्यादा है इससे, तो नेट जो वेक्टर आएगा, अभी समझो वेक्टर एडिशन अगर देखते तो क्या आएगा? OB प्लस माइनस OC, मतलब EL प्लस माइनस EC, मतलब EL माइनस EC, सिंपल EL माइनस EC। और EL माइनस EC कितना दिख रहा है? देखो ये EL है, ये EL है, मतलब कौन है? OB, माइनस ये समझो OC मतलब EC, तो डिफरेंस कितना है? OB डैश, डिफरेंस कितना है? OB डैश। सो हियर OB डैश, ये आपको क्या मिलेगा? नेट वोल्टेज, किसका? रिएक्टेंस का, ये दोनों का। हाँ, ये कौन सा रिएक्टेंस है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कौन सा है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड नेट रिएक्टेंस वोल्टेज कितना मिल रहा है? OB डैश, करेक्ट, दैट इज OB माइनस OC विच इज इक्वल टू OB डैश। OB माइनस OC इज इक्वल टू OB डैश। EL माइनस EC इज इक्वल टू OB डैश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट रिएक्टिव वोल्टेज। सिर्फ ये ध्यान में रखना, हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पे? EL इज ग्रेटर देन EC, ओके। अगर हम लोग इस फेज डायग्राम का अगर ऑब्जर्व करेंगे, अभी मैं आपको वो डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूं, अभी समझो। देखो ये सिचुएशन कैसे बन गई? ये O बराबर है, ये क्या है? A, दैट इज ER, ER। ये है आपका OB डैश ओनली, नीचे वाला लो। ये क्या है आपका? EL माइनस EC, बराबर है, EL माइनस EC। देखो OB डैश क्या है? EL माइनस EC। सिर्फ अभी नया हिस्सा जो है वो दिखाता हूं मैं आपको, दिस वन। सो दिस इज, यू कैन से ER OA, EL माइनस EC, मतलब OB
माइनस ओ सी, वो क्या है ओ बी डैश, ये वाला। अगर हम लोग ये दोनों वेक्टर्स को ओ ए एंड ओ बी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो बाय वेक्टर एडिशन हमें क्या मिलेगा, ये ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ये क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग नाम देंगे ओके। क्या बन गया हो, ओके। देखो ओके इज यू कैन से व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। सो हियर समझो ये कितना एंगल बना हमें मालूम नहीं है, सो ये डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको फेज डिफरेंस कितना लेते हैं, फाई। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई बिटवीन दिस करंट आई, मतलब ई आर, ये तो इन फेज ही है ना, एंड यू कैन से रिजल्टेंट ईएमएफ, दोनों का जो आएगा। ओके, सो हियर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज ओके स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। के मतलब कौन, ओ बी डैश स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी डैश स्क्वायर, बराबर है। ओके इज इक्वल टू ओ ए कितना है, अभी देखो ओ ए कितना है, ई आर, सो ई आर स्क्वायर प्लस ओ बी डैश कितना है, ई एल माइनस ई सी, ई एल माइनस ई सी ब्रैकेट स्क्वायर। सो ओके इज इक्वल टू, अभी ओके कितना है हमारा, ये रिजल्टेंट ईएमएफ है सब मिलके, इसको हम लोग ई जीरो नाम देंगे। सो क्या नाम देंगे, ई जीरो। ई जीरो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी ब्रैकेट स्क्वायर। अब ओहम्स लॉ का यूज करेंगे तो ई आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर, लेकिन आई जीरो आएगा, ये आई जीरो, और ए स्क्वायर है तो आई जीरो स्क्वायर प्लस ई एल कैसे लिखते हैं हम लोग, आई जीरो एक्सएल, करंट इंटू रेजिस्टेंस। एक इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, माइनस ईसी कैसे लिखेंगे, आई जीरो इंटू उसका रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। ई जीरो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई जीरो स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अगर ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, या तो एक काम करो ना, एक साथ सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसमें भी आई जीरो है, इसमें भी आई जीरो है, इसमें भी आई जीरो है, तो एक काम करते हैं आई जीरो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होके बाहर आएगा, ये भी स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो आई जीरो स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालते, अंदर इसके क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो ई जीरो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई जीरो स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर, इसके लिए ब्रैकेट स्क्वायर। सो ई जीरो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई जीरो स्क्वायर कितना आएगा, आई जीरो बाहर, अंडर रूट अंदर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। मैं ई जीरो को यहां लेके आता हूं, ई जीरो अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। अभी अगर हम लोग इसको ओहम्स लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वोल्टेज अपॉन करंट आया, एंड हमें मालूम है वोल्टेज अपॉन करंट क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस। तो ये जो पैरामीटर है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर, दिस गिव्स द अपोजिशन डेवलप्ड बाय दिस कंप्लीट सर्किट, ऑल कंपोनेंट्स। ये जो तीनों कंपोनेंट्स की वजह से हमें अपोजिशन मिल रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, अपोजिशन बाय दिस टर्म अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। ये टर्म हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, दैट इज अपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द कंपोनेंट्स इन दैट सर्किट, एंड दैट अपोजिशन इज नथिंग बट व्हाट, जिसको हम लोग इफेक्टिव अपोजिशन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव यू कैन से अपोजिशन, and this effective opposition or resistance is called impedance of the circuit. Impedance, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, impedance, झेड़।
इम्पिडेंस। तो ये टर्म क्या हो गई, जेड। सो जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड, यू कैन से, इम्पिडन्स ऑफ दी सर्किट. ओके. सो झेड साध्या भाषेमध्ये इम्पिडन्स म्हणजे ह्या तिन्ही कॉम्पोनंटने, किंवा इन जनरल वर्ड असं असतो की त्या सर्किटमध्ये जेवढे कॉम्पोनंट असतील, कधी दोन पण असू शकतात, सो त्या कॉम्पोनंटने प्रोड्यूस केलेलं अपोजिशन, साध्या भाषेमध्ये आपण त्याला रेजिस्टन्स म्हणतो. म्हणजे तो त्या सर्किटचा असलेला इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स असतो, आणि त्या इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सला काय म्हटलं जातं, इम्पिडन्स. आणि तो सिम्बॉलिकली कसा दाखवतात, झेड. फॉर्म्युला काय येतो, स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. कळते मी काय म्हणते. समजा याच्यामध्ये दोनच कॉम्पोनंट असते, रेजिस्टन्स असता आणि इंडक्टर असता. हां, म्हणजे कॅपॅसिटर नाही, इंडक्टर असेल तर काय राहिला असता, एक्सेल राहिला असता. हे दोनच कॉम्पोनंट असते. तर एक्सी काय झाला असता, 0. मग हा 0 झाल्याबरोबर हाच कसा झाला असता बघा, झेड इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्सेल स्क्वेअर. ह्याला इम्पिडन्स म्हटलं जातं. पण याच्यामध्ये दोन कॉम्पोनंट आहेत, रेजिस्टन्स आणि इंडक्टर. समजा रेजिस्टन्स आणि काय फक्त कॅपॅसिटर आहे, आणि कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स काय घेतो आपण, एक्सी. दॅट इज कॉल्ड कॅपॅसिटर रिॲक्टन्स. म्हणजे एक्सेल काय घेतला आपण, 0. तर त्यावेळेस झेड काय येईल, अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लसच झाला परत एक्सी स्क्वेअर. म्हणजे हे सर्किट काय झालं, समजा एल आर इंडक्टर आणि रेजिस्टन्स, हे काय झालं आर सी रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटी, आणि हे काय झालं एल सी आर सर्किट. कळतंय. सो दिस इज, यू कॅन से, इम्पिडन्स. आणि या इम्पिडन्सचा जो रेसिप्रोकल असतो, माहितीसाठी सांगतो, या इम्पिडन्सचा जो रेसिप्रोकल असतो त्याला काय म्हटलं जातं, ऍडमिटन्स. त्याला काय म्हणतात, ऍडमिटन्स. रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडन्स. एसी सर्किटचा जो इम्पिडन्स असतो त्याचा जो रेसिप्रोकल असतो, त्या रेसिप्रोकलला काय म्हटलं जातं, ऍडमिटन्स. आणि त्या ऍडमिटन्सचं युनिट असतं सिमेन्स. काय असतं ते, सिमेन्स. दॅट इज रेसिप्रोकल ऑफ जस्ट रेजिस्टन्स. हे आपण 11th ला पण शिकलेलं आहे. ओके. आता पुढचा एक पार्ट बघा. आता फेज डिफरन्स काढायचा आहे आपल्याला. करंट आणि ईएमएफ मधला काय काढायचा आहे, फेज डिफरन्स. तो किती आहे इथे, फाय. तो फिक्स नाहीये, तो 0 नाहीये किंवा π/2 नाहीये, काहीच नाही. कारण हे कॉम्पोनंट कशा आहेत त्याच्यावरती डिपेंड असेल. त्यामुळे इन जनरल तो किती घेतला आपण, फाय. मग तो जर काढायचा असेल तर समजा ह्या ट्रायंगलमध्ये आपण टॅन फाय जर काढलं तर काय येईल, KA/OA. सो टॅन फाय इज इक्वल टू KA, AK म्हणा, AK/OA. आपण इकडनं जातोय ना, म्हणून AK/OA. आता AK किती राजांना, हा AK म्हणजे हाय OB डॅश EL मायनस EC. किती येतो, EL मायनस EC, EL मायनस EC अपॉन OA. OA किती आहे आपला, ER. OA किती आहे आपला, ER. सो दिस इज ER which is equal to, now we know EL is equal to what, I0 XL, I0 XC, and this is I0 R. यातनं I0 कॉमन निघेल, कट होईल. तो इथे काय होईल, XL मायनस XC अपॉन R. सो टॅन फाय इज इक्वल टू XL मायनस XC अपॉन R. करेक्ट. आणि मग फाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स, हा टॅन तिकडे जाईल ना, टॅन इनव्हर्स XL मायनस XC अपॉन R. सो फाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स XL minus XC upon R. Depending on the values of XL, XC and R, yes, phase difference will be there. Okay. या फायला काय म्हटलंय, फेज डिफरन्स. कशामधला आहे तो, EMF आणि करंट. जनरली याच्यात तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं परत तर याच्यामध्ये पण EMF लिडिंगलाच आहे विथ रिस्पेक्ट टू करंट. विथ रिस्पेक्ट टू करंट EMF काय येते, लिडिंगला. आणि किती लिडिंगला येते, बाय फेज फाय, विच डिपेंड्स ऑन व्हॅल्यूज ऑफ XL, XC अँड यू कॅन से R. याच्या व्हॅल्यूज असतील, या व्हॅल्यूजवर तो काय असेल, डिपेंड असेल. बरोबर आहे. आता याच्या आपल्याला केसेस पण स्टडी करता येतील. एक मिनिट, काय काय व्हॅल्यू आपल्याकडे द्या, हे बघा. डिफरंट 3 केसेस स्टडी करू आपण. मी परत लिहितो ते दोन्ही फॉर्म्युले, झेडचा पण आणि फायचा पण. एक हे बघा, आपल्याकडे झेड किती आहे, झेड इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC ब्रॅकेट. याला आपण काय म्हटलेलं आहे, इम्पिडन्स.
दॅट इज द टोटल रेजिस्टन्स ऑफ दी सर्किट. फाय किती आपला टॅन इनव्हर्स एक्सएल मायनस एक्सी अपॉन आर. फाय इज इक्वल, याला आपण फेज डिफरन्स म्हणतो. आता एक एक केसचा जर विचार केला आपण, समजा इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, समजा जर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी जर असेल, इथे जर टाकला आपण तर ही व्हॅल्यू काय होईल 0. ही 0 झाल्यावर काय उरलं स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर, आणि स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर म्हणजे आर, म्हणजे झेडची व्हॅल्यू किती येईल आर. म्हणजे सर्किट कसं झालं रेझिस्टिव्ह. म्हणजे याचा अर्थ ह्या दोघांनी एकमेकाला कट करून टाकलं. तिघांपैकी हे दोन ऑलरेडी कट झाले आपसामध्ये भांडून एक्सएल एक्सी. हे जर कट झाले तर उरला कोण रेजिस्टन्स फक्त, म्हणून ते सर्किट कसं झालं रेझिस्टिव्ह सर्किट. बरोबर आहे. आता याच्यात जर टॅन फाय ची किंमत जर घेतली तर टॅन फाय काय येईल तुमचा, ह्या जर व्हॅल्यू टाकल्या तर टॅन फाय 0 येईल. हे काय 0 अपॉन एनिथिंग दॅट इज 0, सो टॅन 0 0. म्हणजे याचा अर्थ टॅन फाय 0 आल्यामुळे हे सर्किट कसं झालं तुमचं हे रेझिस्टिव्ह सर्किट झालं. ही झाली पहिली केस. दुसरी समजा एक्सएल इज ग्रेटर दॅन एक्सी. समजा आपण दुसरी केस काय घेतली, एक्सएल इज ग्रेटर दॅन एक्सी. एक्सएल इज ग्रेटर दॅन एक्सी जर घेतला तर तुमचा टॅन फाय पॉझिटिव्ह येईल. टॅन फाय काय येईल तुमचा पॉझिटिव्ह. आणि टॅन फाय जेव्हा पॉझिटिव्ह असतो तेव्हा सर्किट किंवा इव्हन याच्यावरूनच कळतं तसं पाहिलं तर एक्सएल आपण ग्रेटर घेतला की नाही, म्हणजे याचा अर्थ सर्किट कसं झालं इंडक्टिव्ह डॉमिनेटेड. म्हणजे इंडक्टन्स डॉमिनेट करतोय कपॅसिटरला, मोठा आहे ना तो, त्याचा रिॲक्टन्स मोठा आहे ना. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स इज ग्रेटर दॅन कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. म्हणजे याचा अर्थ कसा आहे, हा इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स डॉमिनेट आहे, म्हणून याला कोणतं सर्किट म्हटलं जातं इंडक्टिव्ह डॉमिनेटेड सर्किट. दिस इज व्हॉट इंडक्टिव्ह डॉमिनेटेड सर्किट. आणि आपल्याला माहिती आहे इंडक्टिव्ह डॉमिनेटेड सर्किट जर असेल, म्हणजे इंडक्टरकडे झुकणारं जर असेल तर त्याच्यामध्ये ईएमएफ कसा असेल लिडिंगला असेल. कोणापेक्षा आय पेक्षा. सो ईएमएफ इज लिडिंग बाय फेज, याच्यामध्ये फिक्स नसेल, वेगळा असेल, कारण हे प्युअर सर्किट नाही आहे. त्यामुळे फक्त एवढंच माहिती आहे की ईएमएफ याच्यामध्ये कसं असेल लिडिंग असेल विथ रिस्पेक्ट टू आय. तिसरी केसचा जर विचार केला एक्सएल इज लेस दॅन एक्सी, याच्यामध्ये टॅन फाय तुमचा निगेटिव्ह येईल. टॅन फाय काय येईल तुमचा निगेटिव्ह. आणि याच्यावरूनच दिसतंय की याच्यामध्ये एक्सएल लहान आहे, म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स लहान आहे, एक्सी मोठा आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे कोणतं सर्किट झालं इंडक्टिव्हच्या ऐवजी कपॅसिटिव्ह डॉमिनेटेड सर्किट. हे सर्किट कोणतं झालं कपॅसिटिव्ह डॉमिनेटेड सर्किट. आणि मग कपॅसिटिव्ह डॉमिनेटेड असेल म्हणजे कपॅसिटन्सकडे झुकणारं जर असेल तर त्याच्यामध्ये ईएमएफ कसं असेल लॅग बिहाइंड. ईएमएफ कसं असेल लॅग बिहाइंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट आय करंट. करेक्ट. सोपं आहे एकदम. आता याच्यावर एक छोटासा पॉइंट तयार केलेला गेलेला आहे, त्याला म्हटलं जातं इम्पिडन्स ट्रायंगल. त्याला काय म्हणतात इम्पिडन्स ट्रायंगल. काय तो इम्पिडन्स ट्रायंगल, सी इफ वी टेक दिस ओ ए सपोज ॲज अ रेजिस्टर. लक्षात घ्या बेस ओ ए जर घेतला आपण त्या ट्रायंगलचा त्याला आपण ओहमिक रेजिस्टन्स म्हणूया. हा जो परपॅन्डिक्युलर पार्ट आहे ज्याला आपण ए के म्हणू, तो परपॅन्डिक्युलर पार्ट काय देतोय रिॲक्टन्स देतोय एक्सएल मायनस एक्सी समजा. तर हा जो ट्रायंगल तयार होईल ओ ए के, याच्यामध्ये हा काय आहे तुमचा फेज डिफरन्स. याची जर व्हॅल्यू काढली तर हा असतो तुमचा इम्पिडन्स. हा काय असतो तुमचा हायपोटेन्यूस जो असतो तो इम्पिडन्स. बघा वन साइड स्क्वेअर, बघा इथून जर मी तयार केलं तर आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल समजा हा झेड स्क्वेअर येईल. आणि मग झेड किती येईल टेकिंग स्क्वेअर रूट, एक मिनिट, टेकिंग स्क्वेअर रूट अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो झेडची व्हॅल्यू किती आली अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड यू कॅन से व्हॉट इम्पिडन्स ट्रायंगल. या ट्रायंगलला काय म्हटलं आता इम्पिडन्स ट्रायंगल. सिंपल आहे. बघा इथनं तुम्हाला इथनं टॅन फाय काढता येईल. बघा टॅन फाय इज इक्वल टू एक्सएल मायनस एक्सी अपॉन आर. करेक्ट. हे बघा म्हणजेच फायची व्हॅल्यू किती आली तुमची टॅन इनव्हर्स एक्सएल मायनस एक्सी अपॉन आर. हे बघा फाय इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स एक्सएल मायनस एक्सी अपॉन आर. आणि हा बघा झेड इम्पिडन्स स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे बघा
झेड इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्सएल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो दिस ट्रायंगल हे सेपरेट विचारू शकतात तुम्हाला 2 मार्काला. व्हॉट इज इम्पेडन्स ट्रायंगल, काही नाही, हा ट्रायंगल काढायचा, त्यांना एवढं सांगायचं. सुरुवात कशी करणार तुम्ही त्याची, की बाबा रे द बेस OA रिप्रेझेंट्स व्हॉट, ओहमिक रेजिस्टन्स. परपेंडिक्युलर AK रिप्रेझेंट्स रिएक्टन्स XL मायनस XC. एंगल AOK phi represents phase angle between you can say voltage and current, and Z represent impedance of the circuit, which is equal to square root of R square plus XL minus XC bracket square, and such a triangle is called, you can say, impedance triangle. हे डायग्राम काढा आणि हे एक्सप्लेनेशन लिहा. नोट्स मध्ये सर्व व्यवस्थित लिहून दिलेले, डोंट वरी. ओके. सो इथे हे जे मेन आर्टिकल होतं याच्यामधलं की ॲप्लिकेशन ऑफ AC किंवा AC व्होल्टेज अप्लाइड टू, ह्याच्यामध्ये आपण 4 केसेस बघितल्या महत्त्वाच्या. पहिला आपण प्युअर रेजिस्टरला अप्लाय केलं, तो एका व्हिडिओमध्ये बघितलं. प्युअर इंडक्टरला अप्लाय केलं, त्याच्यानंतर प्युअर कपॅसिटरला आपण अप्लाय केलं, आणि आता LCR सिरीज सर्किटला आपण ते अप्लाय केलं. बरोबर आहे. ओके.